اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر اسٹیل TMT، راکب سرز ایکسیلنس پرے پورہ سری نگر اور موشن کوٹاز فاسٹسٹ گروئنگ انسٹیٹیوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پر اردو خبرنامہ اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان تلگامی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی چند اہم سرخیوں پر۔ DDC انتخابات کے چوتھے مرحلے کی ووٹنگ اختتام پذیر۔ کپوارہ کے درگملہ علاقے میں دن کے 2 بجے تک 50% ووٹنگ درج۔ تین روز بعد سری نگر لیہ شاہراہ یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھل گئی۔ ملک میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 56,77,203، 14,573 اموات۔ کشمیر میں برف باری کی پیش گوئی کے بیچ برفانی تودے گرانے کی وارننگ جاری۔ اور غیر ارادی طور LOC کراس کرنے والی پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی 2 بہنیں وطن روانہ۔ ناظرین، اب ان خبروں کی تفصیل۔ ضلع ترقیاتی کونسل کے چوتھے مرحلے کے انتخابات میں آج کپوارہ ضلع کے درگملہ علاقے میں 50% ووٹنگ دن کے 2 بجے تک ریکارڈ کی گئی۔ حالانکہ اگر بات کریں جموں کشمیر کے سبھی اضلاع کے مختلف حلقوں میں منعقد ہو رہے ان انتخابات میں ووٹنگ کا آغاز صبح 7 بجے سے ہوا اور اس کا سلسلہ دن کے دوپہر تک جاری رہا۔ حالانکہ اگر بات کریں تو پہلے 4 گھنٹوں میں پولنگ کے دوران بانڈی پورہ میں 57% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جبکہ بارہمولہ میں 21% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح اگر بڈگام کی بات کریں تو بڈگام میں 21% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جبکہ پلوامہ میں خالی 3% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ ...434 کلومیٹر سری نگر لیہ شاہراہ کو آج یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال کیا گیا۔ واضح رہے کہ کچھ دن پہلے ہوئی برف باری کی وجہ سے اس شاہراہ کو ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند کیا گیا تھا، لیکن آج صبح ٹریفک حکام کی طرف سے اس شاہراہ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس شاہراہ پر سینکڑوں مسافر گاڑیاں درماندہ تھی، جنہیں آج لداخ کی طرف روانہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ تازہ برف باری کے بعد سری نگر لیہ شاہراہ کو ٹریفک حکام نے آمد رفت کے لیے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے شاہراہ کے دونوں طرف سینکڑوں گاڑیاں درماندہ ہوئی تھی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں آج ایک 17 سالہ نوجوان کی لاش اپنے ہی گھر میں پائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ ضلع دمہال ہانجی پورہ میں پیش آیا۔ حالانکہ پولیس ذرائع کے مطابق رضوان احمد کو اہل خانہ نے اپنے ہی گھر میں مردہ پایا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کورونا کو شکست دینے اور اس انفیکشن کو سست کرنے والے لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 4 لاکھ سے کم ہو چکی ہے۔ صحت و خاندان بہبود کی مرکزی وزارت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,981 نئے کیس رپورٹ ہوئے، جن میں انفیکشن کی کل تعداد 56,77,203 ہو گئی۔ اس عرصے میں 351 مریضوں کی موت کے ساتھ اموات کی تعداد 14,577 ہو گئی ہے۔ ناظرین، خبر نامے میں فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا۔ Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. ملک کس تعمیر سے ترقی مز اشتراک تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر کشمیر ٹربو TMT سری، چاہے بنلیتن یا طوفان محفوظ روزیو تو تہند مکان پان نویو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔
लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में नादानिस्ता तौर पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की 2 कम उम्र बहनों को आज फिर से वतन वापस रवाना किया गया। तफसीलात के मुताबिक गलती से हद मुतारिका अबूर करने वाली दोनों बहनों को वापस भेजा गया है और दोनों को चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की मज़कूरा 2 बहनों की शिनाख्त 17 साला लाबिया ज़ुबैर और 13 साला सना ज़ुबैर साकिन अब्बासपुर तहसील मुजफ्फराबाद के बतौर हुई। उन्होंने इतवार को सुबह नादानिस्ता तौर पर पूंछ सेक्टर में LOC क्रॉस की थी। LOC पर तैनात फौजियों ने इन लड़कियों को सरहद अबूर करते हुए देखा और बेहिफाजत तहवील में लिया था। फौज ने दोनों लड़कियों को तहवील में लेने के बाद इब्तिदाई पूछताछ के बाद वतन वापस किया। हम अपने घर से बढ़ के आ गए थे इधर और आगे हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे और आर्मी वालों ने हमें पकड़ा। थोड़ी हमारी पूछताछ हुई है तो हमने सोचा था कि ये लोग हमें मारेंगे, मगर इन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया हमारे साथ। हमें इधर लेके आए अपने पास और साथ हमें खाना भी खिलाया, अच्छा सलूक किया। और आज ये लोग हमने सोचा था ये हमें नहीं जाने देंगे और ये आज हमें वापस भेज रहे हैं इतना जल्दी। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। खंदा बडगाम के लोगों ने आज महकमे जल शक्ति के खिलाफ किया जोरदार एहतजाज। मकामी लोगों ने महकमे पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगरचे कुछ रोज़ से उनके इलाके में पीने के पानी की सहूलियत दस्तयाब नहीं है, लेकिन मुतल्लिका महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी मुश्किलात का अजाला किया जाए। आइए देखते हैं इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। बडगाम के खंदा इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आज सवेरे ही से महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया और गाड़ियों की नकलो हरकत बहुत हद तक मुतासिर कर दी है। एहतजाज में शामिल मर्द व ख़वातीन ने महकमा के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया। लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में पिछले कई सालों से पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से हमें काफ़ी दुश्वारियों का सामना हो रहा है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि हमारी मुश्किलात का जल्द अज जल्द इजाला किया जाए। मे नाव आशिक हुसैन, बस खंदा रोजान, डिस्ट्रिक्ट बडगाम। वो कहो पत्मो वरियो पे गई 5-10 वरी आब नयन से पमशेड वन आब चवान पे सुबह बेन मम्मी तमाम पाप वाप पे कड़े पे वातन तुलबन पे सुबह सह आब पे चो। अगर तुम सह आब वो तथा टोटली सह आब चन लायक टोटली कहें। ये तमाम यम तो डिपार्टमेंट PHE डिपार्टमेंट तिमन गुजारिश कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर गई मजबूर अत पे प्रोटेस्ट करने खतर। इसलिए तमाम गुजारिश कर डिपार्टमेंट ताल्लुक तिमन गुजारिश कर अत पे तुलियो कह कदम। और नाज़रीन, आखिर पर आपको बताते चले कि महकमे मौसमियात की एक पेश गोई के मुताबिक वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिशें होने का इम्कान है। हालांकि महकमे मौसमियात के तर्जुमान ने बताया कि उनकी तरफ से बर्फानी तोदे गिर आने की भी वार्निंग जारी की गई है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान इरफान तिलगामी के साथ ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त। खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील TMT, राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर और मोशन कोटाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजियो तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.